हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 41 षष्ठ अनुवाक। स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते य एषस्तन इवावलम्बते सेहेन्द्रयोनिः सेहेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायो भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणे मह इति ब्रह्मणे आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः
श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व भाष्य भूर्भुवः सुवः स्वरूपाः मह इति एतस्य व्याहृत्यात्मनः ब्रह्मणः अंगानि अन्यादेवताः इत्युक्तम् अस्य ताः अंगभूताः तस्य एतस्य ब्रह्मणः साक्षात् उपलब्ध्यर्थम् उपासनार्थम् चरदयाकाशः स्थानम् उच्यते शालग्राम इव विष्णुः तस्मिन् हि तद्ब्रह्म उपास्यमानम् मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम् साक्षात् उपलभ्यते पाणौ प्राणौ नहीं पाण हाथ पाणौ इव अमलकम् छठा अनुवाकनी चर्चा करता पहला शंकराचार्यजी समझावे छे भूः भुवः सुवः स्वरूपाः महः इति एतस्य व्याहृतिः આગળ આપણને પાંચમા અનુવાકમાં વ્યાહૃતિની ચર્ચા કરી છે. વ્યાહૃતિ એટલે ઉચ્ચારણ કરવું. ભૂઃ ભુવઃ સુવઃ મહઃ આ વ્યાહૃતિ છે. સપ્ત વ્યાહૃતિમાંથી આ 4 વ્યાહૃતિ લઈને આપણને બ્રહ્મની ઉપાસના શીખવવામાં આવી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એ બ્રહ્મની ઉપાસના જે છે આત્મનઃ બ્રહ્મણઃ એ આત્મા છે જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા એટલે કે જે સર્વવ્યાપી આત્મા છે. તો સર્વવ્યાપી આત્મા સર્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ રહેલો જે આત્મા છે એની જ આપણે ઉપાસના કરવાની છે. અને એટલા માટે એ ઉપાસના માટેનો ઉપાય આપણને દર્શાવતા કીધું કે પહેલું આપણને લોક વ્યાહૃતિ કીધું. ભુવઃ અયમ ઇતિ લોકઃ સુવઃ ઇતિ આ પ્રકારથી લોકની ઉપાસના કરાવી. એ લોક ઉપાસના પછી દેવતાઓની ઉપાસના છે. દેવતાઓની ઉપાસના પછી વેદની ઉપાસના છે અને વેદની ઉપાસના પછી પ્રાણની ઉપાસના છે. આમ લોક, દેવતા, વેદ અને પ્રાણ આ 4 પ્રકારની ઉપાસના આપણને દર્શાવવામાં આવે. તો કે ઉપાસના શાના માટે દર્શાવવામાં આવે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઉપાસના દ્વારા જ આપણા મનને આપણે વિસ્તૃત કરીએ. આપણા મનને આપણે ચંચલત્વ જો સમજો મન વિષયોનું ગ્રહણ કરીને વિક્ષિપ્ત થઈ ગયું છે, ચંચળ છે. એટલું જ નહીં, આ મનમાં ભોગને કારણે અનેક પ્રકારની અશુદ્ધિઓ છે અને એને કારણે મન આ ચિંતન કરી શકતું નથી. અને એટલા માટે આ બ્રહ્મની ઉપાસના જ આપણને દર્શાવવામાં આવે. અને એમાં દર્શાવવામાં આવ્યું કે આ બધા દેવતાઓ જ છે. આ દેવતાઓની ઉપાસના કરીએ. આ લોક એટલે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા છે.
દેવતાઓ એટલે કે ચિત્ત સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, વેદ સ્વરૂપ એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, પ્રાણ એટલે કે સર્વનો પ્રાણ ધારણે, જો સમજો પ્રાણનો અર્થ શું થાય, સર્વને ધારણ કરનાર છે પ્રાણ કહેવાય. આ શરીરમાં તમે ધારણ થઈ રહ્યા છો, જીવને ધારણ કરનાર કોણ છે? આ પ્રાણને કારણે જ અહીંયા છે. જ્યાં પ્રાણ અહીંયા શાંત થઈ ગયા, આ શરીર છોડીને જીવ શું કરવાનું? આગળ ગતિ કરવાનો જ છે. તો પ્રાણ એટલે કોણ છે? સર્વને ધારણ કરનાર છે. આમ સર્વ સ્વરૂપ જે છે, સર્વને ધારણ કરનાર છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ એ બ્રહ્મની ઉપાસના દર્શાવવામાં આવી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ય અન્ય દેવતાઓની દ્રષ્ટિએ આપણને આ બ્રહ્મની ઉપાસના દર્શાવવામાં આવી. દેવતા રૂપે, વેદ રૂપે આ ચાર વ્યાહૃતિ દર્શાવી. અને એમાં દેવતાઓ અન્ય અન્ય દેવતાઓ પણ દર્શાવે આપણને. હવે આ યસ્ય ચ તાહ અંગભૂતાહ, અને એ બધા એ કોણ છે? તો કે બધા અંગ છે. એ છેવટે તો અંગી તો બ્રહ્મ જ છે, અંગ બ્રહ્મ છે. જો અન્ય બધા દેવતાઓ અંગ છે અને બ્રહ્મ કોણ છે? અંગી છે, જેના આ બધા અંગ છે. આમ યસ્ય તાહ અંગભૂતાહ તસ્ય એતસ્ય બ્રહ્મણઃ, એ બ્રહ્મના જ અંગ સ્વરૂપ આ બધા છે. પણ આ બધી વસ્તુઓ જે છે, એ વસ્તુઓ દ્વારા છેવટે આપણે જાણવાનું કોને છે? એ બ્રહ્મને આત્મ સ્વરૂપે ઓળખવાનો છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ છઠ્ઠો અનુવાક શાના માટે છે? તો કે છઠ્ઠા અનુવાક દ્વારા આપણને અહીંયા ઘડી હવે શ્રુતિ માતા સમજાવશે કે આ બ્રહ્મની ઉપાસના તો કરી, પણ ઉપાસનામાં તો શું છે? આપણે આગળ જોઈ ગયા એમ કે પેલો દ્વૈત ભાવ છે. હું બ્રહ્મની ઉપાસના કરું છું, બ્રહ્મ ઉપાસ્ય છે અને હું ઉપાસક છું. જો સમજો, હું ઉપાસક છું, બ્રહ્મ ઉપાસ્ય છે અને હું ઉપાસનાની ક્રિયા કરી રહ્યો છું. આમ એ બ્રહ્મને ઉપાસ્ય તરીકે આપણે જોયો. શંકરાચાર્યજી હવે કે છે બ્રહ્મણઃ સાક્ષાત ઉપલબ્ધિ અર્થમ. હવે એ બ્રહ્મનો સાક્ષાત ઉપલબ્ધિ એટલે કે એ બ્રહ્મ હું છું એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. ઈશ્વરની ઉપાસના કરીએ આપણે, ઈશ્વરની ભક્તિ કરીએ, પણ ઈશ્વર હું છું એ ઉપલબ્ધિ એ જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરવાનું જ છે. 7મા અધ્યાયમાં એટલા માટે જ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન આ બધું હું છું એ હકીકત છે, પણ હું તારાથી ભિન્ન નથી. જો વિચાર, ઉપાસનામાં ભિન્ન બુદ્ધિ છે અને એ ભિન્ન બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે હવે આ છઠ્ઠા અનુવાકમાં બ્રહ્મણઃ સાક્ષાત ઉપલબ્ધિ અર્થમ ઉપાસનાર્થમ ચ હૃદયાકાશ સ્થાનમુચ્યતે. તો કે બ્રહ્મને બહાર ઉપાસના કરી આપણે, લોક રૂપે, દેવ રૂપે, વેદ રૂપે, પ્રાણ રૂપે બ્રહ્મની ઉપાસના કરી. હવે એ જ બ્રહ્મની ઉપાસના ક્યાં કરવાની છે? હૃદય આકાશમાં કરવાની છે. જો વિચારો, આ બહિર્મુખતા છે આપણી. આ બહિર્મુખતાને દૂર કરવી હોય તો હૃદય આકાશ, એટલે અહીંયા પ્રારંભમાં જ મંત્રમાં શું કીધું? શયેશો અંતર હૃદય આકાશ. આ બ્રહ્મને બહાર શોધવા જવાની જરૂર નથી. આ સર્વ બ્રહ્મ માત્ર છે, પણ એ બ્રહ્મ તમારા જ હૃદયમાં વિલસી રહ્યું છે. જો બધા ભજનો પણ આપણને એ જ કહેતા, મન મંદિર, આ ભગવાન ક્યાં રહી રહ્યો છે? આ મનરૂપી મંદિરમાં ભગવાન અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. દર્શન દો ઘનશ્યામ આપણે કહીએ ખરા, પણ એ બહાર આંખ ચક્ષુ દ્વારા એના દર્શન નથી કરવા. મન મંદિરમાં એ પરમાત્મા અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. તો બહાર આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરીએ, એ જ રીતે આપણે એ જ ભગવાનની ક્યાં ઉપાસના કરીએ? હૃદયમાં હવે ઉપાસના કરીએ. અને એટલા માટે અહીંયા શંકરાચાર્યજી કહે છે એ બ્રહ્મનો સાક્ષાત જ્ઞાન માટે પણ અને એ બ્રહ્મની હૃદયમાં ઉપાસના કરવા માટે જ અહીંયા એક સ્થાન આપણને બતાવવામાં આવ્યું. અને એ સ્થાન કયું છે? હૃદય આકાશ. આ હૃદય આકાશમાં આ બ્રહ્મનું શું કરવાનું છે? જ્ઞાન મેળવવાનું છે. જો એટલા માટે ગમે એટલી સાધના કરીએ પણ છેવટે તો મન પર આવીને જ ઉભા રહેવાનું છે. તમારું મન કેવું છે એ મહત્વનું છે. અને ઉપાસના દ્વારા મનને અંતર્મુખ બનાવવાનું છે. એક વાર મન અંતર્મુખ બની ગયું પછી એ બ્રહ્મનું ચિંતન કરી શકે.
અને એટલે કે છે શાલગ્રામ એવ વિષ્ણુ હો. આ ઉપાસના કેવી રીતે કરવાની? તો કે શાલિગ્રામમાં જેવી રીતે આપણે વિષ્ણુ બુદ્ધિ કરીએ છીએ એ જ રીતે આ હૃદય આકાશમાં બ્રહ્મ બુદ્ધિ કરવાની છે. તસ્મિન હિ બ્રહ્મ ઉપાસ્યમાનમ. ખરેખર ઉપાસ્યમાન કોણ છે? આ બ્રહ્મ જ ઉપાસ્યમાન છે, બીજી કોઈ વસ્તુ ઉપાસ્યમાન છે જ નહીં. આપણે બીજી ઘણી બધી ઉપાસના કરીએ, અહીંયા ઘડી આપણને કહેવામાં આવ્યું કે ઉપાસના કરવી હોય તો પણ બ્રહ્મની જ ઉપાસના કરો. જો સમજો, બીજી કોઈ પણ પ્રકારથી ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવું છે તો પછી ઉપાસના પણ કોને કરવાની છે? ઈશ્વરને જ કરવાની છે. જો સમજો, ભગવાન એટલે ગીતામાં બહુ સુંદર કે સાધ્ય પરમાત્મા છે. જીવનમાં પ્રાપ્ત જે કરવાનું છે કોણ છે? પરમાત્માને જ પ્રાપ્ત કરવાનું. પણ કે સાધન પણ કોણ છે? ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવાની છે તો સાધન પણ ઈશ્વર જ છે. સાધન બીજું પકડવાનું નથી. આપણી મુશ્કેલી કેવી છે? મારે મુંબઈ જવું છે તો પેલી ગાડી પકડીએ તો સાધ્ય મુંબઈ છે અને સાધન ગાડી છે. પણ અહીંયા તો સાધ્ય પણ ઈશ્વર જ છે, સાધન પણ કોણ છે? ઈશ્વર છે. એને જિજ્ઞાસુ ભક્ત કીધું. ભગવાને એને શું કીધું? ચતુર્વિધા ભજનતે માં. 4 પ્રકારના લોકો અર્જુન મારું ભજન કરે છે. આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની છે ભરતર્ષભ. આ આર્ત છે, એ દુઃખી છે, એ પણ મારું ભજન કરી રહ્યા છે. અર્થાર્થી, આ જીવનમાં કંઈક વિશેષ પ્રાપ્તિ કરવી છે, એ પણ મારું જ ભજન કરે છે. પણ એ લોકોનું સાધ્ય પરમાત્મા નથી. અર્જુન, એ લોકોને માટે સાધ્ય હું નથી. એ લોકોને માટે સાધ્ય શું છે? દુઃખની નિવૃત્તિ કરવી, કોઈક વિશેષ પ્રકારની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવી, એ લોકોનું સાધ્ય છે. પણ ત્રીજો ભક્ત છે જેને જિજ્ઞાસુ કહેવામાં આવે. એ જિજ્ઞાસુ કોણ છે? એને માટે પણ સાધન તો ઈશ્વર જ છે, પણ સાધ્ય પણ કોણ છે? જિજ્ઞાસુ એટલે જેને જાણવાની ઈચ્છા છે. એને શું જાણવાની ઈચ્છા છે? આ પરમાત્મા તત્વને જાણવાની ઈચ્છા છે. તો સાધ્ય પણ ઈશ્વર જ છે, સાધન પણ કોણ છે? ઈશ્વર જ છે. જો વિચાર. અને જ્ઞાની છે ભરતર્ષભ. ભગવાન કે છે એને માટે હું સિદ્ધ છું. એને માટે હું હવે સાધ્ય રહ્યો નથી. એ જ્ઞાની માટે હું કોણ છું? સિદ્ધ જ છે. એટલે 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન કહી ગયા કે અર્જુન, ન હું એને માટે ન તસ્યાહમ ન પ્રણશ્યામી સચમે ન પ્રણશ્યતિ. એને માટે હું ક્યારેય અદ્રશ્ય નથી, એ મારા માટે ક્યારેય અદ્રશ્ય નથી. ક્યારેય હું એનાથી છુપાતો નથી, ક્યારેય એ મારાથી છુપાતો નથી. અમે બંને શું છે? એક જ છે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે બ્રહ્મનો જ સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે તો ઉપાસના પણ કોની કરવાની છે? બ્રહ્મની જ ઉપાસના કરવાની. અને એ બ્રહ્મ કોણ છે? તો કે આગલા અનુવાકમાં આપણને કહી છે કે આ સર્વવ્યાપી આ જગતમાં લોક કહીએ, વેદ કહીએ, દેવતાઓ કહીએ, પ્રાણ કહીએ, આ સર્વ એ પરમાત્મા જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે હૃદય આકાશ સ્થાનમ ઉચ્યતે. આ હૃદય આકાશમાં જ એ પરમાત્માનું ચિંતન કરવાનું છે. પણ કે હૃદય આકાશમાં પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ કેવી રીતે? તસ્મિનયમ પુરુષ. જો સમજો, એટલે આગળ મંત્રમાં કે છે તસ્મિનયમ પુરુષો મનોમય. એ આ હૃદય આકાશમાં જે બ્રહ્મ, જે પુરુષ જે છે, એ પુરુષ કોણ છે? મનોમય. જો વિચાર તો કે મનોમય છે. જેવી રીતે પેલો ઘડો આપણે જોઈએ તો એ ઘડો કેવો છે? તો કે આ ઘડો જે છે, ઘડાને જયારે માટીનું જ્ઞાન કરાવવું હોય તો એ માટી છે એમ કહેવા માટે શું કહેવું પડે? કે તું આ ઘડા રૂપ છે. જો સમજો, હે માટી, તું ઘડા રૂપે છે. એ જ રીતે આ બ્રહ્મ છે કઈ રીતે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે? મનોમય. તમારી દરેક વૃત્તિમાં, તમારા મનમાં જે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે એ કોણ છે? પછી એ પુષ્પાકાર વૃત્તિ હોય, શબ્દાકાર વૃત્તિ હોય, ભોગ વૃત્તિ હોય કે ક્રોધ વૃત્તિ હોય, સર્વ વૃત્તિ રૂપે એ પરમાત્મા જ મનમાં શું થઈ રહ્યો છે? અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. અને એટલે કે છે સ અયમ પુરુષ. અયમ પુરુષ એટલે કોણ છે? એ પુરુષ છે. પુરુષ શબ્દના 3 અર્થ થાય. જો સમજો, પુરુષયના પુરુષ. આજ પુરી, આ નગરી છે, આ દેહ શું છે? નવદ્વારે પુરે દેહી. આપણે જોઈએ ગીતામાં ભગવાન શું કે છે? આ શરીર શું છે? નવદ્વારની નગરી છે. આ નવદ્વાર રૂપી નગરીમાં શું કરે છે આ પરમાત્મા? જો વિચાર,
નગરી છે એમાં જ શયન કરનાર છે, એમાં જ રહેનાર છે. પુર ઉષતિ, એમાં જે રહેનાર છે. પુરવ ઉષતિ ઇતિ પુરુષ, આ નગરીમાં જે રહેનારો છે. એટલું જ નહીં, પૂર્ણત્વાત પુરુષ, એ પરમાત્મા કેવા છે? પૂર્ણત્વાત પુરુષ. આ નગરીમાં રહે છે તો શું દેશતઃ કાલતઃ અલ્પ છે? નહીં, પૂર્ણત્વાત પુરુષ, એ પૂર્ણ છે. ભલે આ દેહમાં દેખાઈ રહ્યા છે, ભલે આ દેહમાં ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યા છે, પણ સ્વરૂપથી તો કેવા છે? એ પૂર્ણ પરમાત્મા છે. મનોમયત્વાદિ ધર્મ વિશિષ્ટમ સાક્ષાત ઉપલબ્ધતે. જો સમજો, જો શ્રુતિમાં તો બહુ સ્પષ્ટ છે, આચાર્ય પણ બહુ સ્પષ્ટ છે. શું કે છે? સાક્ષાત ઉપલબ્ધતે. સાક્ષાત એટલે શું છે? એ તત્કાળ ડાયરેક્ટ કહેવાય. સાક્ષાત નો શું થાય? ડાયરેક્ટ. એ સીધો ઉપલબ્ધ થઈ જ રહ્યો છે પરમાત્મા. ઉપદેશ સારામાં એટલે કે જ છે, અહમ અહમતયા સ્ફુરતિરુત સ્વયં પરમ પૂર્ણ સત. એ પરમ પૂર્ણ સત તો આત્મામાં શું, આ હૃદયમાં શું થઈ રહ્યો છે? અહમ અહંતયા ઉપલબ્ધ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બ્રહ્મ ક્યારેય ઢંકાતું જ નથી, આ આત્મા ક્યારેય ઢંકાતો જ નથી. જો વિચારો, આપણને આત્મા સિવાય બધું જ દેખાય, પણ શંકરાચાર્ય શું કે છે? સાક્ષાત ઉપલબ્ધ્યતે. મનોમયત્વાદી વિશિષ્ટ ગુણ, આ મનમાં રહેલા વિચારો રૂપે એ આત્મા તો અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. જો વિચાર, જ્યારે વૃત્તિ નથી ત્યારે પણ એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે જ. વૃત્તિ ઉઠી ત્યારે પણ શું છે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. વૃત્તિ શાંત થઈ ગઈ ત્યારે પણ શું છે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ છે. ઘડો નતો બન્યો ત્યારે પણ માટી જ હતી, ઘડો બન્યા પછી પણ શું છે? માટી જ છે. ઘડો ફૂટી ગયા પછી પણ માટી જ છે. ઘડો ક્યારે માટીને ઢાંકી શકે નહીં, એમ વૃત્તિ ક્યારે આ આત્માને ઢાંકી શકે નહીં. એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પૂર્ણ ચૈતન્ય અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. મનોમયત્વાદિ વિશિષ્ટ ધર્મ, આ વિશેષ ધર્મ રૂપે એ મનોમય આદિ રૂપે એ બ્રહ્મ અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. અને એ તમારા હૃદયમાં જ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. બહાર એને શોધવા જવાની જરૂર જ નથી. જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો તીનો ઊત કે ઊત. જો વિચારો, બ્રહ્મ શોધવાની વસ્તુ નથી, બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી. એને એટલા માટે જ કે છે બહાર ક્યાં શોધવા ગયો, એ તારા હૃદયમાં જ અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે પાણવ ઇવ અમલકમ. જા સમજો, પાણવ, પાણવ એટલે શું છે? હાથમાં. ઇવ, પાણવ એટલે હાથમાં, સાતમી વિભક્તિ. ઇવ અમલકમ, આ આમળું જેમ હાથમાં સ્પષ્ટ દેખાય. પેલો રાઈનો દાણો હોય ને તો શોધવા જવું પડે, પણ પેલો આમળું હાથમાં હોય તો શું થાય? જો વિચાર, શંકરાચાર્યજી કે છે આમળું હાથમાં જેટલું સ્પષ્ટ તમને ઉપલબ્ધ છે એટલો જ સ્પષ્ટ કોણ ઉપલબ્ધ છે? આત્મા સ્વરૂપે આ બ્રહ્મ ઉપલબ્ધ જ છે. બ્રહ્મ ક્યારેય અનુપલબ્ધ થતો જ નથી, એ તો ઉપલબ્ધ જ છે. પ્રશ્ન એટલો જ છે, પશ્યતિ જ્ઞાન ચક્ષુષા. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કે છે? કોણ એને જુએ છે? જ્ઞાન ચક્ષુષા. તમારી દ્રષ્ટિ નામ અને રૂપ પર છે. જો આગળ એટલે હું કહી ગઈ, કોઈ પણ વસ્તુ આ જગતની આપણે લઈએ તો એ બ્રહ્મ તો અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. આ જપા કુસુમ રૂપે પણ એ બ્રહ્મ જ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. કેમ? અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ રૂપમ નામ ચ એતત પંચકમ. આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ એમાં 5 વસ્તુ જ છે. અસ્થિ, આ જપા કુસુમ છે. ભાતિ, દેખાઈ રહ્યું છે. પ્રિયમ, એ ગમે છે, ઉપયોગી છે. જો નામ અને રૂપ, એનું નામ છે જપા કુસુમ, આ એનું રૂપ છે. આદ્યત્વયમ બ્રહ્મ રૂપમ. આ પહેલા 3 જે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય એ શું છે? બ્રહ્મ રૂપ છે. અસ્થિ એટલે સત, ભાતિ એટલે ચિત્ત, પ્રિય એટલે આનંદ. એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. જો વિચારો,
આદ્યત્વયમ બ્રહ્મ રૂપમ તતોદ્વયમ જગદ રૂપમ. બાકીના બે છે એ જગત છે. આદ્યત્રયમ બ્રહ્મ રૂપમ, પહેલા ત્રણ જે છે એ શું કોણ છે? બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિદ આનંદ. તતોદ્વયમ, પછીના જે બે છે એ કોણ છે? જગદ રૂપમ. જો વિચાર, ક્યારેય બ્રહ્મ ઉપલબ્ધ નથી એવું નથી. તમારી દ્રષ્ટિ એના પર છે કે આપણને જપાકુસુમ નામ અને રૂપ દેખાય છે, પણ એના અસ્તિત્વને આપણે શોધીએ, એનું અસ્તિત્વ કોને કારણે છે? સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. ગીતામાં ભગવાન શરૂઆતમાં જ કહે કે અર્જુન, અભાવ થતો જ નથી. તું છે અને તારા અભાવનો અનુભવ તને ક્યારેય થતો નથી. જો વિચારો, સત સ્વરૂપ આત્મા તમે છો જ, એને શોધવાનો નથી. ચિત્ત સ્વરૂપ છો. ક્યારે કોઈને એવો અનુભવ થાય હું જડ છું? સત સ્વરૂપ ચિત્ત સ્વરૂપ આત્મા છે, અને ક્યારેય કોઈને એવું થાય કે હું અપ્રિય છું? અહમ અસ્મિ સદા ભામિ કદાચિત નાહમ અપ્રિય. અહમ અસ્મિ સદા, હું હંમેશા છું જ. ભામિ સદા, હું હંમેશા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. ક્યારેય પોતાના અસ્તિત્વનો અભાવનો અનુભવ કોઈને નહીં થાય. સદા અસ્મિ. ના ના, કાલે જ મારા કાકા ગુજરી ગયા. મને તો જ્યોતિષે કહી દીધું વધારેમાં વધારે બીજા 2 વર્ષ હું જીવીશ, હું તો મરવાનો જ. કોણ મરવાનું? તમે મરવાના? વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગૃહ્ણાતિ નરોપર. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય તો નવાની ગૃહ્ણાતિ બંધ થઈ જાય. જો આ સમજો. બીજું શરીર ધારણ કરવાનું જ નથી. જીવ માનીને ચાલી રહ્યા છે, દેહ માનીને ચાલી રહ્યા છે, તો પણ બીજું શરીર ધારણ કરવું પડે, નવાની ગૃહ્ણાતિ કરવું પડે. પણ એક વાર એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સ્વરૂપે ઓળખી લીધો પછી નવાની ગૃહ્ણાતિ છે જ નહીં. ભગવાન કહે છે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. એ આત્મ સ્વરૂપ બ્રહ્મને જાણી લીધું પછી કોઈ પ્રકારથી પુનર્જન્મ નવાની ગૃહ્ણાતિ નથી. ભગવાન બહુ સુંદર કહે છે ત્યાં, ધારો કે નવું ધારણ કરે તો એને કોઈ ફરક પડે ને? એક વાર હું માટી છું એમ ઘડાને ખબર પડી ગઈ, પછી ભલે ને માટીમાંથી બીજા 100 ઘડા બનાવવામાં આવે, કોઈ ફરક નહીં પડે. પણ એ હૃદયમાં ઉપલબ્ધ સાક્ષાત ઉપલબ્ધ. જો આ શંકરાચાર્યનું વાક્ય જુઓ, પાણવ ઈવ અમલકમ. હાથમાં જેમ આમળું તમને સ્પષ્ટ દેખાય છે, એ જ રીતે મનોમયત્વાદિ ધર્મ વિશિષ્ટમ બ્રહ્મ સાક્ષાત ઉપલબ્ધ્યતે. એ બ્રહ્મ સાક્ષાત ઉપલબ્ધ થઈ જ રહ્યું છે. તો એ બ્રહ્મ ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યું પણ બહુ જામતું નથી. જો આપણી પાછી બીજી રીતે કહે, તમે આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત કરો ને, પણ આમ અનુભવ કઈ થતો નથી. સર્વ અનુભવ કોને કારણે થઈ રહ્યા છે? સર્વ અનુભવની પાછળ એ બ્રહ્મ જ છે. મને તો બ્રહ્મનો અનુભવ કરવો છે. જો વિચાર, ધારો કે ખાંડ એમ કે હું મીઠી છું પણ મને અનુભવ નથી થતો હું મીઠી છું. ખાંડને ગળપણનો અનુભવ કરાવવાનો હોય? હું આનંદ સ્વરૂપ, પણ મને તો આનંદનો અનુભવ જ થતો નથી. જો વિચાર, કેમ અનુભવ નથી થતો? કાલે જ પેલો ભાઈબંધ લેવા આવ્યો હતો બિલીમોરા. એક છોકરો છે, એને એક જવાબદારી રાખી છે, બિલીમોરા મને લઈ જવાની, બિલીમોરાથી મને નવસારી લાવવાની. એને નક્કી રાખેલું કે તમારું આટલી સેવા મારે કરવાની. સારું, બિલીમોરા જતા હતા ને, મને કહે કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની તમે, એનું જીવન એવું છે કે એને ક્લાસમાં અવાતું નથી. મને કે ક્લાસમાં નહીં આવું તો કઈ નહીં, પણ તમને આટલી સેવા તો કરું. એટલે જતી વખતે અમારી ચર્ચા થઈ. મને કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે શું? બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે તું આનંદ સ્વરૂપ છે. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન.
તો બહુ સીધું છે, આ સમજો. તમે પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે બ્રહ્મ જ્ઞાન, પણ કે કેવી રીતે થાય? તો જ્યાં સુધી તારું મન જ જો પ્રસન્ન નહીં હોય તો તું આનંદ સ્વરૂપ છે સમજી શકે? પણ રડતો રડતો જો વિચાર, એનું મન રડતું હોય, એનું મન દુઃખી હોય, અને પછી એને જઈને આપણે એમ કહીએ તું આનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે, એ વધારે દુઃખી થાય. જો સમજ, જે દુઃખી થતો હોય ને એને જઈને જો તમે એમ કહો કે તું આનંદ સ્વરૂપ છે, તો શું છે? જો ને હું આનંદ સ્વરૂપ છું તોય દુઃખી છું, એ વધારે દુઃખી થાય. જો આપણું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? જો હું વારંવાર આ વસ્તુ કહું, ગમે ત્યાં તમે હો ને ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, તમારું મન પ્રસન્ન રહી શકે છે કે નહીં? ગીતામાં ભગવાન એ જ કે છે, પ્રસન્ન ચેતસ, તમારું ચિત્ત પ્રસન્ન હોવું જોઈએ. જો આ વસ્તુ એના મગજમાં બરાબર, પેલા છોકરા એટલે કાલે આવતા મને કે આ તમે કીધું ને મારા મગજમાં બરાબર થઈ ગયું કે મન આપણું પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય. પ્રારંભમાં જ ભગવાન આ કહી ગયા. જો ભગવાન બધી વસ્તુ સ્પષ્ટ જ કરી ગયા છે. માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદાહ આગમાહ અપાયિનાહ તાન તિતિક્ષસ્વ ભારત. અર્જુન, આ આવવા જવા વાળા માટે તારા મનને બગાડવાની જરૂર નથી. કેમ? આવવા જવા વાળા છે. શીત ઉષ્ણ સુખ દુઃખ આ દ્વંદ્વ છે. ભગવાન કે છે આ દ્વંદ્વ કેવા છે? આગમાહ અપાયિનાહ અનિત્યાહ, એ અનિત્ય છે. તું તારા મનને આ અનિત્ય માટે શું કામ બગાડી રહ્યો? એ વિકારી છે, અનિત્ય છે. જે નિત્ય છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ આત્મા છે, એનું તું ચિંતન કર. તાન તિતિક્ષસ્વ ભારત. પણ આપણું મન શું થાય છે? એક અનિત્યમાંથી બીજા અનિત્યમાં, બીજા અનિત્યમાંથી ત્રીજા અનિત્યમાં ભટકતા જ રહીએ છીએ. નાના હતા ત્યારે પેલા ફુગ્ગા રમતા હતા, એ ફુગ્ગા પરથી લખોટી પર આવે, લખોટી પરથી સાયકલ પર આવે, સાયકલ પરથી કોમ્પ્યુટર પર આવે. જો વિચાર, આપણે શું કરતા રહીએ છીએ? એક અનિત્યમાંથી બીજા અનિત્યમાં જતા રહીએ છીએ. પછી ભણીએ ને ભણવામાંથી પછી મેડિકલમાં ગયા ને વકીલ થયો ને ફલાણો થયો, એમાંથી વળી પાછા આગળ વળીને પરણ્યા, પરણામાં છોકરાઓ થયા, છોકરા. જો વિચારી દો, આપણે શું કરીએ? એક અનિત્યમાંથી બીજા અનિત્યમાં જતા રહીએ છીએ. પણ બુદ્ધિ પાછી એની એ જ છે. એટલે અમર સ્વામીજી બહુ સરસ કે પેલો ભલે 75 વર્ષનો થયો હોય, પણ મનથી તો એ પેલો 5 વર્ષનો જ છે. હજી શારીરિક વૃદ્ધિ થઈ જાય છે, ભૌતિક વૃદ્ધિ થાય છે, પણ મનથી તો એ કેવો છે? એ અલ્પ જ છે. હજી ફરક એટલો જ છે, પહેલા એ ફુગ્ગો જોઈને ખુશ થતો હતો, હવે બૈરી જોઈને ખુશ થાય, અને હવે એ છોકરો જોઈને ખુશ થાય. જો વિચાર, પણ એનો આનંદ એ ક્યાં જુએ છે? અનિત્યમાં જ જુએ છે. ઉપર અનિત્યથી એ ઉપર ઉઠી શકતો જ નથી. અને એટલે ભગવાન કે છે આગમાહ અપાયિનાહ અનિત્યાહ. અનિત્ય છે અર્જુન. એ અનિત્યમાં તારા મનને બગાડવાની જરૂર નથી. અને અનિત્યનું ચિંતન કરીને કોઈ પ્રસન્ન રહી શકે જ નહીં. જા વિચારી. કેમ? જો બે રીતે છે, આ સમજો. એ વસ્તુ અનિત્ય છે એટલે એ જતી રહેશે તો તમે દુઃખી થશો. કાલે એને બહુ સરસ મને એટલે વાત કરી કે ક્યારેક એવું થાય કે પેલી પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય ને આપણે દુઃખી થઈ જઈએ, અથવા એવું થાય કે આપણું મન બદલાઈ જાય એટલે પરિસ્થિતિ એની જ હોય પણ આપણું મન બદલાઈ જાય એટલે વળી પાછા શું થવાનું? મને કે 2 દિવસ પહેલા એક પરિસ્થિતિ આવી અને એમાં મારું મન, મને ગુસ્સો આવી ગયો અને મારી પત્નીને મેં ખખડાવી કાઢી. જા વિચાર કે ગઈકાલે પણ એક પરિસ્થિતિ મારી પાસે આવી પણ મારું મન પ્રસન્ન હતું તો મને કોઈ ગુસ્સો નહીં આવ્યો. જો વિચાર, એક જ પરિસ્થિતિ. એનો અર્થ શું થયો? જો તમે પરિસ્થિતિ પર કે મન પર આધાર રાખશો તો એ મન તો અનિત્ય જ છે.
જો એ અનિત્ય મનને વિચારો પર પણ તમે આધાર, જો એટલા માટે હું યોગની પણ ટીકા કરું એમ નથી કહેતી યોગ ખોટું છે, પણ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ યોગ તમે કહેશો અને ચિત્તની નિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો મન તો અનિત્ય જ છે. વિચારોના પ્રવાહને જ મન કહેવામાં આવે છે. એ ચિત્ત છે જ. પ્રશ્ન મનના વિચારો ઉઠી રહ્યા છે એ પ્રશ્ન નથી. મનના વિચારોને ઉઠતા તમે અટકાવશો એટલે તમે આનંદ સ્વરૂપ નહીં થઈ જાઓ. એટલે એ શું કે છે? મનોમયત્વાદી ધર્મ વિશિષ્ટ. આ મનોમય આદિ એ ધર્મ વિશિષ્ટ રૂપે બ્રહ્મ અભિવ્યક્ત સાક્ષાત ઉપલબ્ધ. મનના વિચારો રૂપે પણ એ બ્રહ્મ જ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. નથી વિચાર ત્યારે પણ બ્રહ્મ જ છે, વિચાર ઉઠ્યો ત્યારે પણ એ જ બ્રહ્મ છે, વિચાર શાંત થઈ ગયો ત્યારે પણ એ બ્રહ્મ છે જ. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપે સાક્ષાત ઉપલબ્ધ થઈ જ રહ્યું છે. કોઈ પ્રકારથી અને કોઈ ઢાંકી શકે એમ છે જ નહીં. તો ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ નથી કરવાનો. જો વિચારજો, લોકો નિરોધનો અર્થ અટકાવવું કરે છે. નિરોધનો અર્થ શું કરે છે? અટકાવવું કરે છે. ખરેખર ત્યાં નિરોધ એટલે નિયંત્રણ છે. નિરોધનો અર્થ શું છે? નિયંત્રણ કરવાનું. આપણું મન આ બધી બાહ્ય વિષયોમાં અનિત્યમાં ભટકતું રહે છે, ત્યાંથી મનને આપણે શું કરી દઈએ? પોતાના નિયંત્રણમાં લાવીએ. જો એટલે હું વારંવાર કહું, તમને આંખ બતાવે એ જુઓ છો કે તમારે જોવું છે એ જુઓ છો? કાન સંભળાવે છે એ સાંભળવું છે કે તમારે સાંભળવું હોય એ તમે સાંભળો છો? જો આ બધી વસ્તુ ક્યારે તમારા મગજમાં ખબર છે? ટ્રેનમાં તમે જયારે પ્રવાસ કરો ને તો ખબર પડે. પેલો બાજુવાળો ગપ્પા માર્યા કરતો હોય, આપણા પર જો નિયંત્રણ હોય તો એ સાંભળવું કે નહીં સાંભળવું આપણા હાથમાં છે. પણ આપણે તો શું કરતા હોઈએ? અને આપણને તો સાંભળવામાં એવો રસ હોય કે આખું આપણું વ્યક્તિત્વ કાન પર આવી જાય એટલે આપણે આમ ઢળી પડીએ પાછા. એનો અર્થ શું થયું? કાનમાં જે શબ્દો પડ્યા કરે આપણે સાંભળ્યા કરીએ છીએ. નિરોધ નહીં, નક્કી કરીએ મારે શું જોવું છે, મારે શું સાંભળવું છે, નક્કી કરીએ મારે શું વિચારવું છે, કોનો વિચાર કરવો, કોનો વિચાર ન કરવો, એનું નિયંત્રણ આપણા મનમાં હોવું જોઈએ. મન ફાવે એમ વિચારવું એને. એટલે ભગવાન શું કે છે? તાન તિતિક્ષસો. આ દ્વંદ્વો પર બહુ વિચાર કરવાની જરૂર નથી, એને તું સહન કરી લે, એમાં તારા મનને તું બગાડ ને. આ બધા અનિત્ય છે. કેમ? યમ હિ ન વ્યથયંતે તે. આ દ્વંદ્વ જેને વ્યથિત કરતા નથી. જો વિચારો, જેને આ દ્વંદ્વ વ્યથિત કરતા નથી, સપુરુષ. જો વિચારો, આ દ્વંદ્વથી જે વ્યથિત થાય છે એ પુરુષ નથી, એ પ્રકૃતિ છે. દ્વંદ્વથી જે વ્યથિત થતો નથી એ કોણ છે? પુરુષમ પુરુષર્ષભ. કેમ? સોમૃતત્વાય કલ્પતે. એને જ આ અમૃતત્વ, આ બ્રહ્મ માટે જ સમર્થ બને છે. અને એટલા માટે યોગમાં પણ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ એટલે કે આપણા મન પર આપણું પોતાનું નિયંત્રણ હોય. તમારે શું વિચારવું છે એ તમે વિચારો. મનમાં વિચાર ઉઠ્યો ને ચાલતી પકડી. જો એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાનું બહુ સરસ છે. મને તો આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું ને એટલે આઈસ્ક્રીમ ખાધું. જો આ મન થયું એટલે શું? બોલીએ જ પાછા મન થયું. એનું અર્થ શું છે? તમારું નિયંત્રણ છે કે મનનું નિયંત્રણ છે? તમે મનનું નિયંત્રણ કરો કે મન તમારું નિયંત્રણ કરે? મન નિયંત્રણ કરી રહ્યું છે. સુઈ જવાનું મન થયું ત્યારે સુઈ ગયા, ખાવાનું મન થયું ત્યારે ખાધું, વાત કરવાનું મન થયું ત્યારે વાત કરી. બધે મન થયું જ આવે. અને બ્રહ્મ જ્ઞાન નું મન થયું તો કરીએ, બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં મન નહીં થયું શું કરવું? ઊંચકીને બાજુ. માળા કરવાનું મન થાય ત્યારે માળા કરવાની, નહીં તો પછી શું છે? હરી હરી. નહીં, મન થાય કે નહીં થાય, સમય થઈ ગયો, માળા કરવાની જ છે. મન થાય કે ન થાય, સમય થઈ ગયો, ચિંતન કરવાનું જ છે. જો એટલા માટે એક કાળ રાખવો પડે, નક્કી નિયત કાળ કહેવાય. નિયમથી જ કરવો પડે. જો નિયમથી તમે નહીં કરો તો એ તમારું શું કરી નાખે? બધું જ ગોટાળા કરી નાખે.
એટલા માટે તમે શું કરો છો આખો દિવસ એ પણ બહુ જરૂરી છે. ભલે તમે અડધો કલાક જપ કરતા હોય કે અડધો કલાક ધ્યાન કરતા હોય, પણ એ અડધો કલાક ધ્યાન કરવા માટે પણ તમારા બાકીના 23.5 કલાક કેવી રીતે તમે પસાર કરો છો એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. જો વિચારી તમારા બાકીના 23.5 કલાક જો નિયમથી નથી પસાર થતા તો અડધો કલાક ધ્યાન કરવું શું છે? જો એટલે હું મજાકમાં કહેતી હોઉં, પણ એ વાસ્તવિકતા છે કે જે માણસ બોલવામાં 25 ભૂલ કરતો હોય, ચેક લખવામાં છેકા પાડતો હોય અને ચાલતા 4 જગ્યાએ ઠોકાતો હોય અને એમ જો માનતો હોય કે મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું, ગુરુજીએ કુંડલીની જાગૃત કરી, આ બધું હંબક. તમારા બાકીના 23 કલાક કેવા જાય છે એ મહત્વનું છે. એટલા માટે ધ્યાનમાં, ઉપાસનામાં ભગવાન કહે છે યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખ. આખા દિવસની દિનચર્યા ભગવાને તમને બતાવી દીધી. આહાર તમારો કેવો છે, વિહાર તમારું કેવું છે, ચેષ્ટા તમારી કેવી છે, ઊંઘવું અને જાગવું તમારું કેવું છે. જો એ યુક્ત નથી, પ્રમાસણ નથી, તો પછી ધ્યાન થવું અશક્ય છે. જો વિચાર, વધારે પડતું ખાનારો, ઓછું ખાનારો, ભગવાન શું કે છે? એ યોગ એને માટે યોગ્ય નથી. વિચારે. અને એટલા માટે પહેલું તો કન્ડિશન કઈ છે? આ બધી વસ્તુ આપણને વ્યથિત કરવી જોઈએ નહીં. યમ હિ ન વ્યથયંતે તે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે આપણું મન વ્યથિત થવું નહીં જોઈએ. પ્રતિકૂળતા હોય તોય આપણે એને સ્વીકારી લઈએ, અનુકૂળતા હોય એને આપણે સ્વીકારી લઈએ. ન વ્યથયંતે તે. જો વિચાર, યમ હિ ન વ્યથયંતે તે પુરુષમ પુરુષર્ષભ. મન શું કામ આપણું વ્યથિત થાય? હું એવું નથી કહેતી કે કોઈ મરી ગયા તો ત્યાં જઈને રહસ્ય આપણે કે ગંભીરતા એ રાખવાની છે, પણ ગંભીરતા અને વ્યથા બે અલગ વસ્તુ છે. જીવનમાં ગંભીરતા પણ આપણામાં આવવી જોઈએ, પણ ગંભીરતા હોવી અને વ્યથા હોવી બીજી વસ્તુ છે. ગાંભીર્ય તો વ્યક્તિત્વ છે, યોગ્ય વ્યક્તિત્વ છે, પણ આપણા મનમાં જે વ્યથા પડેલી છે એ વ્યથા રહેવી જોઈએ ને. અને તો જ પછી શું થાય? એટલે અહીંયા આગળ શંકરાચાર્ય આગળ કહી ગયા કે આ અનુવાદ જો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો એ બે પ્રયોજનથી કરવામાં. બ્રહ્મ સાક્ષાત ઉપલબ્ધ્યર્થમ ઉપાસનાર્થમ છે. એ બ્રહ્મનો સાક્ષાત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો બ્રહ્મની ઉપાસના આપણે કરીએ. એ બ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારા જ આપણે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ માટે આપણા અંતઃકરણને તૈયાર કરી શકીએ. જો વિચાર, એટલે ટીકાકાર બહુ બધાની વાત કરે. શંકરાચાર્ય જેવું લખ્યું ને, ઉપલબ્ધ્યર્થમ ઉપાસનાર્થમ એવું કીધું. એટલે બોલો ટીકાકાર કે છે પહેલા ઉપલબ્ધ્યર્થમ નહીં થાય, પહેલા ઉપાસનાર્થમ થાય. ભલે અહીંયા ક્રમ છે, પણ ક્રમ શું કરવાનો છે? ઉલટાવવાનો છે. પહેલા ઉપાસના છે, ઉપાસના દ્વારા મન આપણું શાંત થશે, ઉપાસના દ્વારા આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થશે અને પછી એ સાક્ષાત ઉપલબ્ધિ થઈ શકે. ભલે શંકરાચાર્યજી ઉપલબ્ધ્યર્થમ ઉપાસનાર્થમ એમ કે છે, પણ પહેલું પગથિયું ઉપલબ્ધિ નથી. પહેલું પગથિયું શું છે? ઉપાસના છે. ઉપાસના દ્વારા, જો ઉપાસના શબ્દ બહુ મજાનો છે. આસનમ આપણને ખબર છે, આસનમ એટલે બેસવું. ઉપસામીપ્ય આસનમ ઉપાસના. આપણે કોની પાસે બેસીએ છીએ? આપણા જગત પાસે બેઠા છે. હવે કોની પાસે બેસીએ? એ પરમાત્મા. ઉપસામીપ્ય, ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ આપણે કરીએ, ઈશ્વરના સામીપ્યનો અનુભવ કરીએ. આપણા માટે તો ઈશ્વર ક્યાં છે? પેલો ક્રિકેટર આમ ઉપર જોયે એટલે આપણા માટે ભગવાન ક્યાં છે? ઉપર. જો વિચાર, આપણા માટે પ્રમાણ કોણ છે? પેલો ક્રિકેટર પ્રમાણ આપણા માટે. કેમ? એને આમ ઉપર કર્યું એટલે આપણા માટે ભગવાન ઉપર.
અંતર હૃદય આકાશે, શ્રુતિમાં શું કે છે? આ તમારા હૃદય આકાશમાં જ એ પરમાત્મા ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે. અંગુષ્ઠ માત્ર પુરુષ, એ હૃદય આકાશમાં મનોમયાદિ રૂપે, વિચાર રૂપે પણ એ જ પરમાત્મા, એ જ બ્રહ્મા ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે. પણ શંકરાચાર્યજી કહે છે, જેમ આમળું તમારા હાથમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે, એમ આ બ્રહ્મ પણ મનોમયાદિ ધર્મ રૂપે અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. એ અભિવ્યક્ત થતા બ્રહ્મને જ આપણે દર્શન કરવાના, એની જ ઉપાસના કરવાની, બ્રહ્મની જ ઉપાસના કરવાની છે. અને બ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારા જ એ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો. અને એટલે કે છે આજ છે માર્ગશ્ચ, આગળ શંકરાચાર્યજી કહે છે આજ એનો માર્ગ છે, આજ એનો ઉપાય છે. જો વિચારો કે ખરેખર અહીંયા માર્ગ છે ખરો? માર્ગ ક્યારે હોય? દેશતઃ અંતર હોય તો માર્ગની જરૂર પડે. રસ્તો ક્યારે બનાવવો પડે? દેશતઃ અંતર હોવું જોઈએ. પણ કે અહીંયા આગળ કોઈ દેશતઃ અંતર છે ખરું? નહીં. અને શું કે છે? માર્ગ, આ માર્ગ છે, પણ કયો માર્ગ છે? આ રસ્તા વગરનો માર્ગ છે, અનદ્વાના કહેવાય. પેલું અપ્રાપ્તિ છે એટલે પેલો માર્ગ કેવો પડે? બ્રહ્મ અપ્રાપ્ત છે. અત્યારે હું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું એ જ્ઞાન નથી, એટલે જાણે કે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અને જાણે કે પ્રાપ્ત કરવા માટે જાણે કે પેલો માર્ગ હોય એવું લાગે છે. પણ કે ખરેખર કોઈ પ્રવાસ કરવાનો છે, જેમ કેદારનાથ પહોંચવું પડે, રામેશ્વર પહોંચવું પડે, એ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ માર્ગ છે? કોઈ માર્ગ નથી. કેમ? જેની ઉપાસના કરો છો એને જ છે. બ્રહ્મનું ચિંતન કરીએ અને બ્રહ્મના ચિંતન દ્વારા એ બ્રહ્મની ઉપલબ્ધિ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે માર્ગશ્ચ સર્વાત્મ ભાવ પ્રતિપત્તયે. આ માર્ગ છે, આ ઉપાય છે. માર્ગ એટલે અહીંયા આગળ શું કરવાનો? રસ્તો નહીં. માર્ગ એટલે અહીંયા ઉપાય કહેવાય. અહીંયા માર્ગ એટલે શું છે? ઉપાય છે. એટલે કે કયો ઉપાય છે અહીંયા આગળ? સર્વાત્મ ભાવ પ્રતિપત્તયે. જો વિચાર બહુ સુંદર છે. આપણે અત્યારે શું છે? અલ્પાત્મ ભાવમાં બેઠા છે. આપણો અત્યારે ભાવ કેવો છે? અલ્પાત્મ ભાવમાં બેઠા. હું અલ્પ છું, દેશતઃ અલ્પ, કાલતઃ અલ્પ, વસ્તુતઃ અલ્પ, અલ્પતામાં બેઠા છે. હવે આ ઉપાસના દ્વારા, આ હૃદયાકાશમાં બ્રહ્મના ચિંતન દ્વારા પ્રતિપત્તિએ એ જાણવાનું છે. પ્રતિપત્તિ એટલે જ્ઞાન. એક સાની પ્રતિપત્તિ છે? સર્વાત્મ ભાવ. અહીંયા જે કઈ છે એ સર્વ ઈશ્વર માત્ર, હું માત્ર. સર્વભૂતસ્થમાત્માનમ. આ સર્વભૂતોમાં એક જ આત્મા વિલસી રહ્યો છે. સર્વભૂતસ્થમાત્માનમ સર્વભૂતાની ચ આત્મની. એક વાર ઘડાને ખબર પડી ગઈ હું માટી છું, પછી શું છે? એ સર્વાત્મ ભાવ છે. સર્વ ઘડાઓનો પણ આત્મા હું છું. એક વાર તરંગને ખબર પડી ગઈ હું જળ સ્વરૂપ પરમાત્મા છું, પછી બધા તરંગનો આત્મા પણ કોણ છે? આ સર્વ વસ્તુઓમાં અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ એ સચ્ચિત બ્રહ્મ અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. આમ સર્વાત્મ ભાવ આપણને પ્રાપ્ત કરાવવા માટે, સર્વાત્મ ભાવના જ્ઞાન માટે શંકરાચાર્યજી કે છે વક્તવ્ય ઇતિ અનુવાક આરભ્યતે. આ સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે જ આ નવા અનુવાકનો પ્રારંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભલે એને હૃદય આકાશમાં એની ઉપાસના કરવાની છે, ચિંતન કરવાનું છે, પણ હૃદય આકાશમાં ચિંતન કર્યા પછી પણ ભાવ તો કયો પ્રાપ્ત કરવાનો છે? સર્વાત્મ ભાવ. સર્વત્ર સમદર્શન. સર્વત્ર એને સમબ્રહ્મના દર્શન કરાવવાના છે, જે હૃદયમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. જો આગળ અહીંયા જ આવશે કે તમારા હૃદયમાં જે પરમાત્મા વિલસી રહ્યો છે એ જ પરમાત્મા આ જગત રૂપે પણ વિલસી જ રહ્યો છે. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ.
અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ માટે જ અહીંયા આગળ આ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે, આ નવો અનુવાદ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સઈતિ વ્યુત્યક્રમ્ય અયમ પુરુષ ઇતિ અને એના શંકરાચાર્યજી કહે છે સહ ઇતિ, જા સમજ, સહ ઇતિ કીધું, તે એમ કીધું, જા સમજ્યા. ધારો કે કોઈની સાથે તમે વાત કરતા હોય, ઘણી વાર આપણે કોકને મળીને વાત કરીએ, પેલો એવો વિચિત્ર છે ને એને કઈ સમજ પડતી જ નથી. જો પેલો એમ કરીને આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ એટલે સાંભળવા વાળો થોડીક વાર સાંભળે, પછી કે પણ અલા એ પેલો એટલે કોણ, એ તો કે તું કે સર્વનામ કહેવાય એને. શું કહેવાય? સર્વનામ. તે આવો છે, તે તેવો છે, પણ તે એટલે કોણ? એમ અહીંયા અનુવાદ સીધો જ શરૂ થઈ ગયો. સહ એ સહ, જા સમજો, સહ તે એટલે તે એટલે કોણ? જો વિચાર, અનુવાદ શરૂ થઈ રહ્યો છે, સહ એવું કીધું એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વ્યુત્ક્રમ્ય અયમ પુરુષ ઇતિ અનેન સંબધ્યતે. વ્યુત્ક્રમ એટલે અલગ કરો, કે અહીંયા જ કીધું જ છે સહ એત અંતર્હૃદયે આકાશ અયમ પુરુષ. શંકરાચાર્યજી કહે છે પહેલા પેલું સહ કીધું અને પછી પેલા મંત્રના છેલ્લા ભાગમાં કીધું અયમ પુરુષ. જો આ મંત્ર વાંચો ને તો ખબર પડે. સહ એષો અંતર્હૃદય આકાશ તસ્મિન અયમ પુરુષ. સહ એટલે તે એટલે કે બ્રહ્મ જે લોક રૂપે છે, વેદ રૂપે છે, દેવતાઓ રૂપે છે, પ્રાણ રૂપે જે બ્રહ્મ છે, એ જ બ્રહ્મ ક્યાં ઉપલબ્ધ છે? હૃદય આકાશ. આ હૃદય આકાશમાં છે. તસ્મિન અયમ પુરુષ. એ હૃદય આકાશમાં જે પુરુષ છે એ કોણ છે? મનોમય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આગળ અયમ પુરુષ કહે છે આ જ પુરુષ છે. સહ પુરુષ અને એષ અંતર્હૃદયે હૃદયસ્યાંત. એ હૃદયમાં જે આત્મા સ્વરૂપે એ બ્રહ્મ જે લોક રૂપે, દેવતા રૂપે, પ્રાણ રૂપે, વેદ રૂપે જે તમે બ્રહ્મની ઉપાસના કરી રહ્યા છો, એ જ બ્રહ્મ આ હૃદયમાં આત્મા સ્વરૂપે, પુરુષ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે. શંકરાચાર્ય બહુ સરસ મજાની વાત કરે છે કે આ હૃદય એવું કીધું ને, જા સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અયમ પુરુષ હૃદય ઇતિ પુંડરીકાકાર માંસપિંડ. કે આ હૃદય એટલે શું? કે આપણા છાતીમાં પુંડરીકાકાર કમળની કડી સમાન એક માંસ પિંડ છે. પ્રાણાયાતન એમ એ હૃદય ધબકે છે એટલે જ આપણા પ્રાણ પણ શું છે? આ ચાલી રહે. જ સમજ. અનેક નાડી સુશિર ઉર્ધ્વનાલહ અધોમુખ. એનું મોઢું આમ નીચું છે પણ એની નાડી ક્યાં જઈ રહી છે? ઉપર જઈ રહી છે. આજે આખું વર્ણન કરે છે હૃદયનું. જો એટલે કહું અહીંયા જે ચર્ચા કરે ને, યોગમાં ચર્ચા કરે ને જરીક જુદી પડે. યોગ વાળા શું કે છે ને આપણું ભૌતિક હૃદય ડાબી બાજુ છે પણ આધ્યાત્મિક હૃદય જમણી બાજુ. જો આ સમજો, જમણી બાજુ હોય કે ડાબી બાજુ હોય કોઈ ફરક પડે નહીં. કેમ? કે હૃદય આકાશ એમ કીધું. જા સમજો, હૃદય આકાશ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉર્ધ્વનાલહ અધોમુખ વિશસ્યમાને પશો પ્રસિદ્ધ ઉપલભ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ ભલે હૃદય દેખાતું નથી પણ એનું ડિસેક્શન કરીએ, એનો વધ કરીને કાપીને જોઈએ તો એ હૃદય તમને જોવા મળે, પ્રસિદ્ધ છે. જ્યાં વિચારો કે આ જે હૃદય છે જ્યાં આ પ્રાણ ધબકી રહ્યા છે, જેને કારણે આ પ્રાણ, આ શરીર જીવંત રહે છે. જો એટલા માટે આ હૃદય આપણા શરીરને શું કરે? જીવંત રાખે છે. એટલે બાળકોને સ્કૂલમાં જાવ ત્યારે કહું કે આ હૃદય ચાલી રહ્યું છે, ક્યાં સુધી ચાલે? એટલે બધા એક અવાજે કે મરીએ ત્યાં સુધી હૃદય ચાલે. મરીએ ત્યાં સુધી હૃદય ચાલે કે હૃદય ત્યાં ચાલે ત્યાં સુધી જીવીએ? વિચાર. પ્રાણાયતન
ચાલી રહ્યું. શંકરાચાર્યજી કે છે એ તમારી છાતીમાં જ એ ઉપલબ્ધ, એ હૃદય ધબકી રહ્યું છે કે એ જ હૃદયમાં, એ હૃદય આકાશમાં આ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાની છે. તસ્ય અંતઃ એષ આકાશ પ્રસિદ્ધ એવ. શંકરાચાર્યજી કે છે એ હૃદય આકાશમાં જ એ પરમાત્માનું ચિંતન કરવાનું. એ ચિંતન કેવી રીતે કરવાનું આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.